बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अज का जो व्लॉग है साडा पंजाबी च होएगा। अज तुहानूं असीं दसना कि जिहड़ियां साडे पिंडां दे रोड ते सड़कां ना वो भी किस तरह दे आ। तो चेक करो जी, कारपेट रोड है जी, ठीक है। जिहड़े ये रोड ये पिंडां नूं शहरां दे नाल मिलाउंदे आ। इन्हां दे रोडां दी साइडां दे उत्ते नहर आ जी, इधरली साइड ते खेत ते सरसब्ज नज़ारा जी। यह एक छोटा जिहा स्कूल भी आ रहा है, तुहानूं स्कूल भी दिखाउंदे आ। बाकी पिंडां दा माहौल चेक करो, सड़कों के उत्ते लोगों ने पाथियां पत्तियां हुई हैं, गोहे दियां, जानवर बन्ने हुए आ, ठीक है। नाल ही एक छोटा जिहा स्कूल आ ते इत्थे जिहड़े लड़के तलीम हासिल करते हैं। ते नहर के उत्तों दी पुल पा के साइड ते लैके गए आ। बोर्ड बड़ा पुराना है जी। ਇਹਦੇ अंदर ਇਹਦੇ थल्ले लोग ਜਿਹੜੇ अपने जानवर ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। आ देखो जी, लोग हुण सुबह सुबह पट्ठे लैन आए हुए आ जिहड़ियां खोता रेहड़ियां इन्हां दे उत्ते अपने जानवरां वास्ते, ठीक है। इस तरह दी वीडियो देखने वास्ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब किया करो ताकि तुहानूं इस तरह दी वीडियोज़ मिलदियां रहन। और एक होर अगे आ रही जी खोता रेहड़ी, वो भी बंदा अपने जानवरां वास्ते पट्ठे लैन जा रहा। अजे तक जिहड़े दोस्तां ने साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, उन्हां अगे रिक्वेस्ट है कि साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं पिंडां दा माहौल देखण नूं मिले, पंजाब दे रंग, पंजाब दी खुशबू। ते आ चेक करो जी, आ नहरां दा इत्थे जंक्शन बनिया जी, पोली पुलवा। इत्थे नहरां तो छोटियां नहरां कड्ढियां गईयां, ठीक है। इस साइड ते एक जखीरा जी, सफेदे लगे हुए आ, जंगलात आ, छोटा जिहा जंगल है जी। और वो अंदर गंदम की काश्त भी की गई है। तो दरख्त चेक करो जी, माशाल्लाह 3-4 साल के अंदर एडे जवान हो गए दरख्त, ठीक है। ये मेरे ख्याल नाल कोई सरकारी जगह है, गौरमेंट ने ही लगाए हुए हैं। तो जिहड़ियां सड़कां तुहानूं नज़र आ रही साडे पंजाब के अंदर तकरीबन 90% सड़कां जिहड़ियां इस तरह कारपेट है जी। हुण एक कह लो कि ट्रेंड बन गया या कारपेट रोड का। और जी टोकरी वाली सड़क होंदी सी, वो वाली सड़क हुण जिहड़ी ना वो नहीं अजकल बन रही है, कारपेट ही बन रही है। तो मैं अपने मोटरसाइकिल ते जा रहे हैं जी ये शहर। तो इंशाअल्लाह ताला तुहानूं शहर का नज़ारा भी दिखावांगे। छोटा जिहा शहर आ, उहदा नाम बुच्चे की है जी, ठीक है। तो वो एक बुच्चे मतलब एक कास्ट आ, उत्थे काफ़ी जिहड़े लोग उन्होंने 90% जिहड़ी उत्थे दी आबादी है वो बुच्चे है जी। बुच्चे एक कास्ट आ, उस नाम तो उस कास्ट की वजह तो इस पिंड इस शहर का नाम बुच्चे की पै गया। जिस तरह माना वाला उत्थे ते जट मान रहिंदे आ, तो उस पिंड का नाम माना वाला पै गया। तो इस तरह ही इहदा नाम बुच्चे की पै गया जी, बुच्चियां की वजह तो। बंदा पट्ठे वढ़ रहा जी। तो यह चैनल असी उन्होंने लोगों वास्ते बनाया जिहड़े लोगों इस तरह के माहौल देखने वास्ते लाइव मयसर नहीं होंदे। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह दी वीडियोज़ हम तुहाडे वास्ते आउंदियां रहणगियां, क्योंकि असी हुण चैनल सिर्फ अपने दोस्तों भरावां वास्ते बनाया ताकि तुहानूं पंजाब के रंग देखने वास्ते ते मिलन। आ एक छोटी एजेंसी आ जी जिथे डीजल पेट्रोल मिलता। तो यह जी नहर आ, ये भी जिस शहर च असीं जा रहे हैं बुच्चे की, ये उत्थों ही आ रही है। ये अगे जाते जाते वड्डी नहर हो जाएगी, क्योंकि जिस साइड तो आ रही है उस साइड ते अगे वड्डी नहर आ। तो वो सामने तुहानूं स्कूल नज़र आ रहा होगा, उसका कलर
पंजाब के अंदर ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਲਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਖੜੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਤਾ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਆ ਬੱਛਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਮ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹੀ ਆ ਕਲਚਰ। ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਧੋਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਢੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਦਹੀਂ ਪੀਣੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਸੀ ਘੇ ਮੱਖਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਥੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਜਾਂ ਮੰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਪੀਂਦੇ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੁਬਾਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਢੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਮਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਦੀਦ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੋਤਾ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੌਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਤੇ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੁੱਚੇ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ ਨਵਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸੈਲਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੰਦਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-3 ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦਮ, ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੂੰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 3 ਫਸਲਾਂ ਬੜੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ, ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਫੈਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਚੇ ਕੀ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।